We will start with the next topic, that is development of endosperm. So this is probably the last topic in your embryology credit. That is credit number 2, development of endosperm. So if you remember our last lecture or yesterday's lecture, I have told you that during double fertilization, one male gamete fuses with the egg and another male gamete fuses with secondary nucleus, right? So now when the first fertilization or syngamete takes place, there will be the formation of zygote, and that will develop as embryo, right? So already we have seen this, that when okay, so when we discuss the fusion between the one male gamete and the egg, it is going to form zygote and that will develop as embryo. But the another male gamete, तुम्हाला माहिती आहे की मेल गॅमेटोफाइट मध्ये दोन मेल गॅमेट्स असतात. त्याच्यापैकी सेकंड गॅमेट जो आहे that will fuse with the secondary nucleus of the embryocyte. And already we have seen that during the second fertilization, or also called as a triple fusion, there is a formation of the triploid nucleus called primary endosperm nucleus, right? So please remember this. Second fertilization or triple fusion is going to form primary endosperm nucleus. Now remember, secondary nucleus हा diploid होता, male gamete haploid आहे, and therefore the resultant primary endosperm nucleus is a triploid. हा tissue triploid असतो, primary endosperm nucleus. And now this primary endosperm nucleus develops into endosperm. Please remember this very well. That primary endosperm nucleus develops into endosperm. हा endosperm मध्ये डेव्हलप होतो. म्हणजे पहिलं फ्युजन झायगोट आणि एम्ब्रियो तयार करतं आणि दुसरं फ्युजन जे आहे ते एंडोस्पर्म तयार करतं. And that's why you have been given a separate topic, that is development of endosperm. Now what the endosperm do in the seed? Remember, पहिलं वाक्य दिलं नीट वाचायचं. It is a triploid nutritive tissue for nourishment of the developing embryo. सीड मध्ये जो एम्ब्रियो आहे त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी नरिशमेंट किंवा न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्याचं काम एंडोस्पर्म करतो. बिकॉज इट्स अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, दॅट मीन्स जेनेटिक मटेरियल इज nearly, of course, it is 50% more than that of any diploid cell. And as the genetic material is more, then you will find, as the genetic material is more, there will be the more expression of genes, more proteins will be formed, and then more the nutrition will be provided. So in this way, the embryo gains the nutrition from endosperm. So basic role of the endosperm हा नेहमी तुम्ही एक मार्कासाठी लक्षात ठेवायचं. It is a nutritive tissue, or it is involved in the providing nutrition to the developing embryo. हा तयार कसा होतो हे नीट लक्षात ठेवायचं. हा सेकंड फर्टिलायझेशन किंवा ट्रिपल फ्युजनचा रिझल्ट असतो बिटवीन मेल गॅमेट अँड सेकंडरी न्यूक्लियस, राईट? सो टेल मी, हा पहिला पॉइंट समजलाय का तुम्हाला? काय सांगितलं ते? हो सर. काल आपण जे डिस्कस केलं ना तेच आपण आज फक्त रिवाइज करतो, एवढाच पार्ट आहे. आता आपण समजून घेऊ की एंडोस्पर्म काय प्रकार आहे. आता बघा, एंडोस्पर्म च्या प्रेझेन्स वरती सीडचे दोन टाईप पडतात. त्यापैकी पहिला जो टाईप आहे त्याला म्हणायचं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आणि दुसरा आहे एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक आहे, सीडचे दोन टाईप कुठले आहेत? एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक. आता ट्रिपल फ्युजन तर सगळ्या ठिकाणी होतं. ठीक आहे, सीड एंडोस्पर्मिक आहे की नॉन एंडोस्पर्मिक आहे, म्हणजे एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे की ऍब्सेंट आहे याच्या बेसिसवरती केले. पण इथं एक गोष्ट महत्वाची लक्षात ठेवा,
हे तुम्हाला जर ठरवायचं असेल वेदर द सीड इज एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, यू शुड लुक फॉर मॅच्युअर सीड. अगदी मॅच्युअर झालेलं, पूर्ण रायपन झालेलं जे सीड आहे ते तुम्हाला घ्यावं लागेल. कारण की यंग सीड जर घेतलं तर यंग सीड मध्ये दोन्ही ठिकाणी एंडोस्पर्म प्रेझेंट असतो. फरक एवढाच आहे की काही सीड्स मध्ये तो मॅच्युरेशन मध्येच वापरला जातो आणि काही सीड्स मध्ये तो जर्मिनेशनला वापरला जातो. ठीक आहे, म्हणजे एंडोस्पर्मचं युटिलायझेशन कधी होतं, खरं तर याच्या बेसिसवरती हे दोन टाईप्स पडतात. बऱ्याच वेळा रफली असं सांगितलं जातं की एकामध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे, दुसऱ्यामध्ये ॲब्सेंट आहे. एवढं ते सिंपल नाहीये. ठीक आहे, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचंय, एंडोस्पर्मचं टाइम ऑफ युटिलायझेशन कुठलं आहे, वेदर इट इज used during embryo development, during the development of seed, or whether it is used during seed germination. So based on this, the endospermic seeds are categorized as, the seeds are categorized as non-endospermic and endospermic. So याचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगतो. पहिला आपण घेऊया नॉन एंडोस्पर्मिक. सम बेस्ट एक्झाम्पल्स आर पीज, बीन्स, ग्राम, ग्राउंडनट. म्हणजे युजली ज्या पल्सेस आहेत, फॉर एक्झाम्पल पीज आहेत म्हणजे आपल्या वटाणा, चवळी, किंवा बीन्स आहेत, किंवा ग्राम आहे म्हणजे हरभरा आहे, ग्राउंडनट आहे, हे सगळ्यामध्ये एंडोस्पर्म हा ऍबसेंट असतो. नीट समजून घ्या, एंडोस्पर्म तिथे ऍबसेंट असतो. ऍबसेंट याचा अर्थ मॅच्युअर सीड मध्ये ऍबसेंट. लक्षात आलंय, मॅच्युअर सीड मध्ये ऍबसेंट. सो इथं पहिलं वाक्य नीट बघा काय लिहिले, एंडोस्पर्म इज टोटली युज्ड फॉर एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट. म्हणजे त्या सीड प्लांट वरती तयार झाल्यापासून ते सीड मॅच्युअर होईपर्यंतच पूर्ण एंडोस्पर्म यूज केला जातो. लक्षात येते काय सांगतो, सीड फॉर्म झाल्यापासून तर सीड मॅच्युअर होईपर्यंत त्यातला एंडोस्पर्म टोटली यूज होतो एम्ब्रियो डेव्हलपमेंटसाठी. and therefore it is absent in mature seed. Remember this. हे दुसरं वाक्य फार महत्वाचं आहे, it is absent in mature seed and that's why it is called non-endospermic seed. Now these seeds are also called as non-endospermic, are also called as X albuminous. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो, X albuminous म्हणजे काय. सो हे लक्षात ठेवा, this X albuminous is also called as the non-endospermic seed. Examples आहेत त्याचे पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. आता एंडोस्पर्म काय आहे हे नीट समजून घ्या. एंडोस्पर्म ह्या त्या सीड मध्ये असलेलं रिझर्व्ड फूड मटेरियल आहे. एंडोस्पर्म काय आहे नीट समजून घ्या, इट इज द रिझर्व्ड फूड मटेरियल प्रेझेंट विद इन द सीड. आणि मग आपल्याला ग्रॅम किंवा पीस किंवा बीन्स, ग्राउंडनट याच्यामध्ये जे मिळतात ना, these are actually the cotyledons. These are not, they are actually acting as a reserved food material, but that is not the endosperm. These are the cotyledons of the embryo. Please remember. So हे झालं पहिलं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. क्विकली रिवाइज करतो मी. Here endosperm is totally used for the development of embryo. Therefore it is absent in mature seed, and such seeds are also called as non-endospermic or X albuminous. The examples are peas, beans, gram, groundnut, etc. Now, in comparison with this, the second type is endospermic. Now here, you will find that endosperm is again used for embryo development, but during seed germination. हे फार महत्वाचं आहे. एंडोस्पर्म इथे सुद्धा यूज होतो, but when during seed germination, and therefore it is present in the mature seed. म्हणजे सीड तयार झाल्यापासून तर सीड मॅच्युअर होईपर्यंत एंडोस्पर्म यूज केला जात नाही. आपण जेव्हा ते सीड कुठेतरी लावतो जमिनीमध्ये, सॉइल मध्ये जर्मिनेशनसाठी, तेव्हा तो एंडोस्पर्मचा यूज चालू होतो. म्हणजे मॅच्युअर सीड मध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट असतो, and that's why these seeds are called as endospermic or albuminous.
पहिला टाईप आहे एक्स अल्ब्युमिनस, हा दुसऱ्याला म्हणायचा आहे अल्ब्युमिनस सीड. एक्झाम्पल्स आर कॅस्टर म्हणजे एरंड, सनफ्लावर आहे, कोकोनट आहे, व्हीट आणि मेज आहे. ठीक आहे. आता एंडोस्पर्म नेमकं काय प्रकार असतो हे तुम्हाला सगळी मराठीत जर सांगायचं ना तर तुम्हाला इथं समजेल. दॅट इन व्हीट अँड मेज, बघा आपण गहू खातो किंवा मका माहिती आहे तुम्हाला, आपण जर त्याचे सीड जर फोडले तर आतमध्ये व्हाईटिश कलरचं स्टार्च निघतं. पाहिले तुम्ही सावळे, तेच आपण पीठ म्हणून दळून आणतो तेच खातो, बरोबर ना. म्हणजे आपण जे खाण्यासाठी वापरतो ना गव्हामधलं किंवा मेज मधलं, तो ऍक्च्युली सगळा एंडोस्पर्म आहे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. हे सांगितलं की तुमचा डाऊटच क्लिअर होईल, एंडोस्पर्म म्हणजे नेमकं काय. लक्षात आलं. म्हणजे खरं तर ते त्या सीडसाठीच रिझर्व फूड मटेरियल आहे जे आपण खाऊन घेतो, राईट. त्या व्हीटमध्ये तयार असलेला जो स्टार्च असतो तो कशासाठी असतो, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो आपण तो स्टार्च आपल्यासाठी यूज करतो. म्हणजे आपल्या डाएटचा जो मेजर पार्ट आहे तो आहे एंडोस्पर्म. व्हीटमध्ये, राईसमध्ये किंवा ज्वारमध्ये जे काही आतमध्ये जे स्टार्च निघतं ते सगळं आहे एंडोस्पर्म. होप you are now clear with the idea of the endosperm. Have you understood? Tell me, are you able to understand the difference between endospermic and non-endospermic seed? Yes, sir. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं माहिती आहे का, एंडोस्पर्म कोणामध्ये प्रेझेंट आहे कोणामध्ये अब्सेंट आहे. नंतर एक्स अल्ब्युमिनस आणि अल्ब्युमिनस आणि नंतर त्याचे एक्झाम्पल्स, हे सगळं नीट तुमच्या सिलेबस साठी लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवायचं. लक्षात आलं. सो एंडोस्पर्मच्या बेसिसवरती सीडचे हे दोन टाईप केले गेले, एंडोस्पर्मिक आणि नॉन एंडोस्पर्मिक. Now if you have understood this, then now we will start with the next point, types of endosperms. The first type is a nuclear endosperm, second is a cellular endosperm, and the third is a halobial endosperm. So these three types are on the basis of the divisions, that is nuclear division and cytokinesis, and this results in the formation of these three types of endosperm within the plants. Now the first type is a nuclear endosperm. Now why it is called free nuclear endosperm, because the primary endosperm nucleus will undergo free nuclear division, that is there will be only karyokinesis without cytokinesis. That means nucleus division होतं into multiple nuclei, but there is a no cell wall formation around each nuclei, and therefore you will find that within the same protoplasm there are many nuclei. ठीक आहे. एकाच प्रोटोप्लाझम मध्ये मल्टिपल न्यूक्लिया तयार होतं, बिकॉज प्रत्येक न्यूक्लियाला स्वतःची सेपरेट किंवा आयडेंटिकल सेल वॉल तयार होत नाही, and that is why each nuclei is freely suspended within the common cytoplasm. So there is a only division of nuclei and no division of cytoplasm, and therefore it is called as free nuclear division. And in this case you will find that there is large number of triploid nuclei which are freely suspended in the common cytoplasm. Now later on cytokinesis occurs, म्हणजे मॅच्युरिटी झाली ना की मग सायटोकायनेसिसला सुरुवात होते, बट इट इज सेंट्रिपेटल मॅनर, म्हणजे फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर. आता याचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला मी, न्यूक्लिअर एंडोस्पर्मचं. हा सगळ्यात कॉमन टाईप आहे. न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म आपल्याला कोकोनट मध्ये बघायला मिळतो. ठीक आहे, कोकोनट मध्ये. म्हणजे आपण
ज्याला नारळ पाणी म्हणतो किंवा नारळ पाणी जे आहे हे ऍक्च्युली काय एंडोस्पर्म. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक आहे. कोकोनट वॉटर इट्स अ endosperm. It is a kind of nuclear endosperm. कोकोनट वॉटर म्हणजे सिम्पली ते पाणी नाही. बरेच लोकांनी शोध लावून ठेवलं त्याच्यावरती ना, नारळात पाणी येतं कसं, हे आमकं तसं तसं, तसं काहीच प्रकार नाही तो. ठीक आहे. कुठल्याही त्याच्यामध्ये काय असं रॉकेट सायन्स नाही. इट इज सिम्पली द एंडोस्पर्म. बरोबर. आणि तो न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म तो लिक्विड फॉर्म मध्ये का मिळतो आपल्याला बिकॉज देर इज अ only karyokinesis, there is no cell wall formation, and that's why you will find it's only the cytoplasm with large number of nuclei. आणि म्हणून आपण नारळ पाणी जे आहे किंवा कोकोनट वॉटर जे आहे ते न्यूट्रिशियस म्हणून कन्सिडर करतो, बिकॉज इट इज हायली न्यूट्रिशियस ड्यू टू इट्स ट्रिप्लॉइड न्यूक्लिआय. कारण तो एंडोस्पर्म आहे, ते न्यूट्रिशियस असतो म्हणून आपणही ते कन्झ्युम करतो. लक्षात येते. आता न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म हा पुढे सेल्युलर मध्ये कन्वर्ट होतो. तुम्ही बघा, तुम्ही जर कोवळं नारळ घेतलं त्यात फक्त पाणी निघतं. पण जसं तुम्ही मॅच्युअर घ्याल कोकोनट, ॲट दॅट टाइम यू विल फाइंड की त्याच्यामध्ये पाणी कमी होत जातं आणि त्याच्यामध्ये सॉलिड मास तयार होतो, ज्याला आपण खोबरं म्हणतो. राईट. सो हळूहळू सायटोकायनेसिस होतो इन द सेंट्रीपेटल मॅनर, दॅट इज फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड द सेंटर. And that is why you will find that in the due course of time, liquid endosperm reduces in size while the solid endosperm increases. That means nuclear endosperm gradually is converted into cellular type or cellular mass. ठीक आहे. म्हणजे आपण नारळामध्ये जे खोबरं खातो किंवा जे कोकोनट वॉटर आपल्याला मिळतं हा सगळा एंडोस्पर्म आहे. ठीक आहे. आणि नारळ जे खरं आपण जे फोडतो हे सगळं आहे सीड. कोणी जर म्हटलं आता की कोकोनट म्हणजे आपण फ्रूट खातो, तर अजिबात नाही. कोकोनट म्हणजे तुम्ही सीड खाता आणि त्यातल्या त्या सीड मधलं एंडोस्पर्म खाता, हे लक्षात ठेवायचं. बरोबर. कोकोनट जर कोणी म्हटलं की मी कोकोनटला फ्रूट म्हणून खातोय, तर मग त्याला बाहेरचे शेंडे खावे लागतील. कळतंय का? बिकॉज फ्रूटचा पार्ट म्हणजे त्याचं वरचं कव्हरिंग आणि नारळाच्या शेंड्याने, तर दॅट इज द फ्रूट पार्ट. रिमेंबर दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, sir. ओके. हा झाला न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म. दुसरा आहे सेल्युलर एंडोस्पर्म. ठीक आहे. दॅट इज इट अंडरगोज न्यूक्लिअर डिव्हिजन फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस. इथे लिक्विड फॉर्मेशन होत नाही, डायरेक्टली प्रत्येक न्यूक्लियरला स्वतःची इंडिव्हिज्युअल सेल वॉल तयार होते. and therefore it is cellular from the beginning itself. It is very less common type and it is commonly seen in the most of the dicot plants. So this is a kind of cellular endosperm. Now the third type is a unique type called halobial endosperm. Now halobial endosperm is also called as a mixed type of endosperm. Now here initially the primary endosperm nucleus undergo first nuclear division followed by cytokinesis. म्हणजे याच्यामध्ये पहिली न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते, नंतर सायटोकायनेसिस होतो आणि दोन सेल तयार होतात. वन सेल इज अ लार्जर मायक्रोपायलर सेल अँड अदर इज अ स्मॉलर चॅलाझल सेल. म्हणजे एम्ब्रिओ सॅक जर आपण घेतली तर एंडोस्पर्मला जो सिंगल एंडोस्पर्म आहे तो दोन सेलमध्ये डिव्हाइड होतो. चॅलाझल एंडला एक लार्जर सेल तयार होते, सॉरी स्मॉलर सेल तयार होते, दॅट इज चॅलाझल सेल, आणि मायक्रोपायलर एंडला एक लार्जर सेल तयार होते. ठीक आहे. नाव
Now here each cell will now divide as a nuclear type. म्हणजे पहिली डिव्हिजन ही कंप्लीट डिव्हिजन आहे विथ karyokinesis and cytokinesis, separating the two cells completely. But later on, each cell will divide as like nuclear endosperm. That means there will be free nuclear division in both the cells, and therefore you will find that it's kind of mixed type of endosperm, and therefore it is a intermediate type, and it is commonly found in the order Helobiales of the monocots. Okay, याच्यावरती तुम्हाला कंपल्सरी MCQ येऊ शकतो Helobial endosperm वरती, because it is commonly found in the series Helobi or order Helobiales of monocots, आणि म्हणून त्याला नाव पडलं Helobial endosperm because it is a characteristic of this order or series. So it's a kind of mixed endosperm with the first cellular division and later on development as a nuclear type. So these are the three different types of endosperms that